سب سے بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹ کے انیشیٹو کو مزید بڑھایا، جس کی وجہ سے دہلی میں ان ایز جیسی صورتحال پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے انڈیا کے چین کے ساتھ آج بھی ملکی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ ان سب کے باوجود چین ایک مضبوط ملٹری پاور بننے جا رہا ہے، تاہم انڈیا نے بھی پارٹیسپیشن ان کوڈ کر لی ہے، جس میں کہ امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا پہلے سے شامل ہیں۔ تاہم چین نے ورلڈ ٹریڈ کو فتح کرنے کے لیے سری لنکا، جبوتی اور میانمار کے علاوہ پاکستان کی کمزور معاشی صورتحال کو اسٹریٹجیکلی طور پر استعمال کیا انڈیا کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ چین نے اربوں ڈالر خرچ کیے تیل صاف کرنے کے لیے، ہائی سپیڈ کیبلز، ریلوے لائنیں اور یہاں تک کہ گیس بھی۔ بھارت کے ارد گرد ایک متبادل تجارتی راستہ بنانے کے لیے پائپ لائنیں اور آخر میں چین تعمیر کر رہا ہے۔ لندن سے چین تک انتہائی اسٹریٹجک ریلوے لائن اور چین سے ایران تک ایک اور ریلوے لائن کرغزستان، ازبکستان، ترکمانستان سے گزرتی ہوئی آخرکار ایران میں تہران پر ختم ہوتی ہے۔ اس طرح چین لفظی طور پر ایک اقتصادی سپر پاور بننے کے لیے اپنا تجارتی راستہ بنا رہا ہے، اور اس عمل میں چین کا ارادہ ہے بھارت جیسے ایسے حریفوں کو گھیرنا اور بالآخر امریکہ پر فوجی اور اقتصادی برتری حاصل کرنا۔ چین کی اولین ترجیح رہی۔ اب جب چین بہت سے کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بھارت خاموش رہنے اور چین کو مضبوط ہونے کی اجازت دینے والا نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے سیکیورٹی امپلیکیشن سے نمٹنے کے لیے ہندوستان بالآخر کیا کر رہا ہے، اور فوجی تنازع کی صورت میں چین کا سامنا کرنے کے لیے ہندوستان کی حکمت عملی کیا ہے۔ اب اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ انڈین اوشن کا خطہ 28 ممالک پر مشتمل ہے، جو 3 براعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں اور عالمی زمینی رقبہ کا 17.5% احاطہ کرتا ہے۔ ان ممالک میں انڈین ریم ایسوسی ایشن کے 21 ممبران شامل ہیں، جس میں بڑی قومیں شامل ہیں: آسٹریلیا، بنگلہ دیش، انڈیا، انڈونیشیا، ایران، کینیا، ملائیشیا، عمان، سنگاپور، جنوبی افریقہ، سری لنکا، تھائی لینڈ، UAE اور یمن کے بعد 7 دیگر ایسے ممالک ہیں جو اس ایسوسی ایشن کا حصہ نہیں ہیں، جس میں برونائی، کمبوڈیا، مالدیپ، میانمار، پاکستان، تیمور لیسٹے اور ویتنام شامل ہیں۔ دنیا کی آبادی کا جو کہ 2.6 بلین کے لگ بھگ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ان تمام اقوام کے بارے میں بہت ہی عجیب بات یہ ہے کہ ان سب کے علاوہ بحر ہند کا خطہ دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کا بنیادی گڑھ ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے سب سے زیادہ اسٹریٹجک خطوں میں سے ایک ہے جو ورلڈ ٹریڈ پر آتا ہے۔ بحیرہ ہند بذات خود شمالی بحر اوقیانوس کی بین الاقوامی معیشتوں کو ایشیا پیسفک خطے سے جوڑتا ہے، اور دوسرے بڑے سمندری راستے جو مشرق وسطی افریقہ اور مشرقی ایشیا کو یورپ اور امریکہ دونوں سے جوڑتے ہیں، وہ بھی بحیرہ ہند میں ہی واقع ہیں۔ اور بحیرہ ہند کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی بحری تیل کی تجارت کا 80% حصہ بحیرہ ہند کے صرف 3 تنگ راستوں سے گزرتا ہے۔ یہ راستے اسٹریٹ آف ملاکا اور اسٹریٹ آف ہارمز میں ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں چوک پوائنٹ۔ اب اگر انڈیا اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے بند کر دے تو عالمی تجارت کا بڑا حصہ خود ہی رک جائے گا۔ اب اگر آپ ان چوک پوائنٹس کو بہتر طور پر سمجھیں تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز بالکل پرشین گلف اور گلف آف عمان کے درمیان ہی اسٹریٹ آف ملاکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میلی پیننسولا، انڈین اوشن اور سماترا، باب المنڈب یمن کے، عربین پیننسولا، جبوتی اور ایریٹریا ان دی ہارن آف افریقہ کے بالکل عین وسط میں ہے۔ یہ خاصیت بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے جوڑتی ہے، اور ان 3 چوک پوائنٹس کے علاوہ ہمارے پاس 4 اور ہیں جو چینل، موزمبیق، سوئس کینال اور سنڈا اسٹریٹ ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو اسٹریٹ آف ہارمز پر غلبہ قائم کرنے کے لیے چین واضح طور پر ان تمام چوک پوائنٹس کے بالکل قریب تر ہو گیا ہے۔ چین نے پاکستان کو 40 سال کے لیز پر گاڑ رکھا ہے، اور چین کا انفراسٹرکچر بھی آبنائے باب الماندب پر تسلط قائم کرنے کے لیے ایران تک ریلوے لائنیں اور سوئس کینال کے علاوہ جبوتی کو اپنے بحری اڈے کے تعمیر کے لیے پنسا دیا ہے، اور پھر آبنائے ملاکا سنڈا کا فائدہ اٹھا کر سیدھا آبنائے لومبک میں چین نے اپنے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے انڈونیشیا کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کیا ہے۔ اور اگر آپ چینی تعلقات کی تفصیلات کو بہت قریب سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ چین نے پہلے ہی بہت سے قریبی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ موزمبی حکومت نے تنزانیہ میں سلام پورٹ نامی بندرگاہ پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ لہٰذا مختصر یہ کہ اگر آپ کا بحر ہند میں ان چوک پوائنٹس پر کنٹرول ہے تو عالمی تجارت کو ایک لمحے میں روکا جا سکتا ہے۔ ان پوائنٹس پر آپ کا دشمن کسی بھی وقت آپ کی تجارت کو روک سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ چین نے آہستہ آہستہ ان تمام چوک پوائنٹس پر اپنا تسلط بڑھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحر ہند سمندری تجارت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خطہ ہے، اور ہندوستان کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بحری تجارتی راستوں کے علاوہ بحر ہند دنیا کے سب سے قیمتی وسائل پر مشتمل ہے۔ در حقیقت بحر ہند کے وسائل کا ایک بڑا حصہ ابھی تلاش کرنا باقی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے ذخائر کا 16.8% اور قدرتی گیس کے 27.9% ذخائر اس میں ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہند چین تنازع سامنے آتا ہے۔ یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ چین ہندوستان کو متعدد بحری اڈوں اور آس پاس کے ممالک کو
को इस तरह घेरने की कोशिश कर रहा है कि वो मोतियों की लड़ी की तरह है। फिर चीनी आपकी गर्दन तंग कर सकते हैं और आपका गला घोंट सकते हैं। एक सर्द जंग है जो भारत और चीन के दरमियान पैदा हो रही है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी पर एक दहाई से ज्यादा अरसे से बहस हो रही है और यूक्रेन के बहरान ने इस मौजू में नई दिलचस्पी पैदा कर दी है। चीन बहुत तस्वीराती तौर पर बहरीन के खित्ते के सबसे अहम तिजारती शराकतदारों में से एक के तौर पर उभरा है और 2017 तक इसकी मजमूई हालत का 16.1% हिस्सा है। और जैसा कि हमने बेल्ट एंड रोड में गुज़श्ता 2 दहाइयों में देखा है कि श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और जिबूती में बुनियादी ढांचे के मंसूबे तामीर कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम इलाके चीन के तेल की दरामदात और इनकी अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप को बरामदात के तिजारती रास्ते में आते हैं। इसलिए पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका, जिबूती में हम्बरगाह बंदरगाह बुनियादी अहमियत की हामिल है। अब यहाँ सवाल ये है कि भारत इन सब से निपटने के लिए क्या कर रहा है, बजाय इसके कि खुलेआम और डटाई से अपनी हिकमत अमली का ऐलान करे, जैसा कि चीन भारत आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। स्टेल्थ मोड में मुस्तकिल तौर पर काम करे, जिसको डायमंड हिकमत अमली कहा गया है। रेटिजा अड्डे भारत ने पार्टनर ममालिक के साथ कायम किए हैं और साथ ही भारत ने मुख्तलिफ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। और वैसे तो आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो अक्सर वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि वो दुनिया की सैर करके भारत का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप में से इन लोगों के लिए अच्छा है कि क्यों हिंदुस्तान के वजीर आजम पूरी दुनिया के सफर में लातादाद घंटे सर्व करते हैं ओमान में, और ये वो जगह है जहाँ हमारे पास ढाकुम बंदरगाह है। ढाकुम पोर्ट वो जगह है जहाँ हिंदुस्तान की अहम खाम दरामदात खलीज फारस से होती हैं। ये जगह हिकमत अमली के लिहाज से ओमान के जनूब मशरकी समुद्री किनारे पर वाक़या है और इसके ऊपरी हिस्से में बहिरा अरब और बहर है। ये बहिरा अरब और खलीज अदन में अहम समुद्री रास्तों के साथ भी फैला हुआ है और ओमान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बदौलत इस बंदरगाह तक इंडिया फौजी रसाई हासिल कर सकता है, इसे एक बेहतरीन दफाई मुकाम बना सकता है। फिर दूसरे चौक पॉइंट के करीब खित्ते की तरफ, जो कि मोज़म्बिक चैनल है, 2015 में मोदी ने सेशल्स के सदर के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसको मफरूजा जजीरा कहा जाता है फौजी इस्तेमाल के लिए। लेकिन बदकिस्मती से इस डील के होने के बाद बहुत सारे मुजाहरे हुए, जिसके बाद हुकूमत में तब्दीली आई, जिसकी वजह से ये डील इस वक्त एक मुतज़लज़ल सूरत हाल की शिकार हुई। फिर हम शायद सबसे अहम चौक पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है आबनाए मलाका, और इसके साथ ही दूसरे 2 चौक पॉइंट्स जहां हमारे पास जंगी बहरी अड्डा है, जहां 2018 में मोदी ने सिंगापुर की हुकूमत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे ने खुद हिंदुस्तानी बहरिया को बराह रास्त रसाई फराहम की है, लिहाजा जनूबी चीन के जरिए जहाज रानी करते हुए समुद्र में हिंदुस्तानी बहरिया इस जगह से अपने जहाज को ईंधन भर सकती है और दोबारा मुसल्ला कर सकती है। इसके बाद इंडोनेशिया में सुबांग बंदरगाह है और फिर 2018 में हिंदुस्तानी सुबांग बंदरगाह तक फौजी रसाई हासिल की गई, जो आबनाए मलाका के दाखिली रास्ते पर वाक़या है। लिहाजा नजरियाती तौर पर इंडिया की आबनाए मलाका पर मजबूत गिरफ्त है। और अगर आपको याद हो तो चीन की तेल के सप्लाई का 70%, तिजारत का 60% हिस्सा आबनाए मलाका से गुजरता है। लिहाजा इस मुकाम को दबाना चीनी माशत का गला घोंट देने के मुतरादिफ है। इसके बाद हमारे पास हिंद वियतनाम भी है। मुख्तसर ये कि इंडिया के तारीखी तौर पर वियतनाम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इंडिया कुछ अहम तरीन दफाई साजो सामान फराहम करता है। वियतनाम और इंडिया ने 2016 में ही वियतनाम के साथ एक जामिया स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर दस्तखत किए। फिर 9 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान और जापान ने सर्विसिंग क्रॉस के माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिससे इन दोनों ममालिक की फौजों को सामान का तबादला करने की इजाजत होगी, ताकि एक बार फिर जापान और हिंदुस्तान एक दूसरे का तावन इस्तेमाल कर सकें इनकी स्ट्रेटेजिक जरूरियात के मुताबिक। और इस नुक्ते के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप नक्शे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंडिया को खुद ब खुद चीन की मरकजी सरजमीन के बहुत करीब जगह देता है। और फिर मंगोलिया है, जहाँ मोदी जी ने पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम के तौर पर दौरा किया। और इससे भी अहम बात यह है कि हिंदुस्तान ने मंगोलिया के लिए एक हवाई राहदारी तैयार करने के लिए $1 बिलियन का क्रेडिट देकर मंगोलिया के साथ बहुत मजबूत रिश्ता कायम किया है। और आखिर में ईरान में चाबार बंदरगाह है। और अगर आपको याद हो तो ईरान भी चीनी बरी इकदाम का एक हिस्सा है, जिसमें इनके पास चीन से ईरान तक रेलवे लाइन है, जो किर्गिस्तान, अज़बकिस्तान, तुर्कमानिस्तान से गुजरती हुई आखिरकार ईरान के तेहरान पर खत्म होती है। तो यहीं पर हिंदुस्तान ने बड़ी चालाकी से ईरान की अहमियत को समझा। तो 2015 में ही जब ईरान का सामना था कमजोर इक्तिसादी पाबंदियों और सफारती तन्हाई में, भारत ने खलीज ओमान में चाबर में एक गहरे पानी की बंदरगाह तैयार करने पर इत्तेफाक किया। इस डील पर मोदी जी ने ईरान का दौरा किया और इस बंदरगाह और इससे मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए $500 मिलियन के माहदे पर दस्तखत किए। ये ईरान में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से न सिर्फ स्ट्रेटेजिक है, बल्कि अब पाकिस्तान में ग्वादरलूप के बहुत करीब है। दुनिया के नक्शे पर इन तमाम नकात को आपस में जोड़ें तो आप देखेंगे ये चीन के गिर्द एक हार है। और इससे भी अहम बात यह है कि ये तस्वीराती तौर पर वाक़या पॉइंट्स
हैं जो कि किसी भी फौजी तनाज़ुर की सूरत में चीनियों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि इंडिया चीन की बदनाम ज़माना चालों से महफूज रहे। चीन के बेल्ट एंड रोड इक़दाम पर एक दस्तावेज मुंसलिक करना, जिससे आपको इस बात की गहराई से अंदाजा हो जाएगा कि चीन असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में इंतहाई अहम क्वाड समिट फैक्ट शीट बहुत अहमियत की हामिल है। इस दस्तावेज के जरिए आपको इन अहम ताल्लुकात के बारे में इल्म होगा जो इंडिया कर रहा है अमेरिका और जापान के साथ। बहुत एहतियात से सोचें, क्योंकि ये आपको इस बारे में बहुत गहरी समझ देगा कि हिंदुस्तान और दीगर अक़वाम हकीकत में अपने मुश्तरका खतरात से निपटने और अपने मौके से फ़ायदा उठाने के लिए किस तरह मिलकर ताउन करते हैं। चीन और दीगर खतरात का मुकाबला करने के लिए इंडिया की बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की हिकमत अमली को भी वाज़िया करता है। तो इस तरह इंडिया चीन को अपनी मिलिट्री हिकमत अमली से ट्रैप कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की केस स्टडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।